अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल बकरा आयत नंबर 125। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नासि व अमना वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तह्हिरा बैतिय लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्काइस सुजूद। इब्राहीम अलैहिस्सलाम यो जलीलुल क़दर अज़ीमुश्शान पैगंबर के अत जामन वल अल्लाह वर्कड़ू द बीबी हाजराना इस्माइल अलैहिस्सलाम और द बीबी साराना इसहाक अलैहिस्सलाम और यबला बीबी व शपक जामन दावीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बांधे रब्बुल आलमीन ढेर इम्तिहानात करू और पटोलो की आगा कामयाब शो। उस वजीद है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अज़ीमुश्शान अमल खाना काबा जोड़ कड़ी हुआ फलवी इस्माइल अलैहिस्सलाम से। इस्माइल अलैहिस्सलाम सन चितासो वाक़या और इधर हुआ शाड़ की रालवेश बदल तेईसनो और ब्या पदीज़ की पदी मक्का की तो जमजम दबो अल्लाह राउबा से जमजम उबो हम दस्काफ फजाइबानी पैदा और की तंद खत्म और लुगम खत्म दास वाक़यात चे स्वरेख रजी बगैर द खुराक ना सिर्फ उबो बारे जमजम उबो बारे बल्कि वक्त दा शिफाउन दा बदग वाक़या की दा उबो अल्लाह रबा से जमजम उबो अल्लाह रख्तारक इस्माइल अलैहिस्सलाम रालवी शो पदा गज़ाय की और चूंकि दादा उबर अवतलिनो दा अरबों की खाना बदोश खलक की कमू आई चूकतल जिदी जाए कि उबुदीन वाल तक ही डेरा वाक़ इस्माइल अलैहिस्सलाम और तो ही चिटिक दाई जाए उकाती की गई को उबो बना कब्जा को इस्तेमाल हुई ये जान ले इस्तेमाल हुई जरूरत मुताबिक कब्जा को वही बना था उबो उस्ताद रहने दे रहा अभी पदी शर्त बाने तैयार इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह रालवी या पदी की इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हुक्म और आगाल तक किलरे पाती के शाम कल कलबा दी मक्की तरह रोसू चक्करी लगूली देव दलवाले हुक्म और तौश चे स्कुल दाजुए दे जिबा का मोराल जद आगे को जाबाने गट कुर्बानी शो इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस ला या यौदल राले और द इस्माइल अलैहिस्सलाम वादुम दगी कबीला जुरहुम कबीला और तो पारी की वादुम वादिश इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूर तलाले दरवाजा उठ कूला इस्माइल अलैहिस्सलाम शिता वही ना अनिश्त है कार लतले दास्कार द अरबो यो महबूब अमल नो तपो क्योंकि ची वक्त संग तेरीगी हालात संग तेरीगी आगे जनाना हो तो शिकवी शिकायत नहीं कोई सोचता रहना हालात खराब हो गुजारा खुराक सागला इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तो इस्माइल राशि और तो है चिदा से कस रागले और दावे छे बकूर दा दुलशल दा दरवाजा चौकट दा बदल कल ची इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस रहा अल्लाह तरफ ना तो हुक्म हो इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसार न शो दिया वापस रवा तब ये वक्त इम्तिहान इस्माइल अलैहिस्सलाम पूर तराले खजे होतो चिदा से उमश रागले
او دا زما پلار ویته او ماته په دې خبره کې مطلب دا و چې دا زنانا دې ښځې له طلاق ورکړه، یعنې دا ناشکره ده. ټوله دومره منډې تړلې وایي ښکار راړې څه ته خورې نو دې له ورکړه، ناشکري کوي، طلاق ورکړه. هغه یې طلاق وکړه. بیا د هغې نه بعد بل واده وکړه. بیا ابراهیم علیه السلام څه وخت بعد راغلی، هغې نه هم تپوس داسې وکړ، هغې د الله شکر دی وخت تېرېږي. ورته وایي چې اسماعیل علیه السلام راشي نو ورته ووایي چې دا دروازه دې مضبوطه ساته ده. اسماعیل السلام پوه شو چې ما له دا تعلیم راکړی چې دا ښځه دې فرمانبرداره ده او شکرګزاره ده، دا دې له طلاق مه ورکړه. بیا اسماعیل علیه السلام نو الله پاک 12 زامن ورکړي او د هغې نوم یو لویه سلسله دا روان. د خانه کعبې باره کې رب العالمین فرمایي چې دا ځای د راګرځېدو د خلکو دی، یعنی یو کس چې ورته راشي نو زړه یې مړېږي نه، وایي چې بیا لاړ، چې بیا لاړ شي بیا هم زړه مړېږي نه، وایي چې بیا لاړ. یعنی که یو کس ورته زر ځله لاړ شي بیا هم دی وایي چې یاره یو ځلې بیا لاړ، دا نه وایي چې یاره بس دی لاړ. چې مؤمن سړی وي او زړه صحیح دی هغه خامخا بار بار خانه کعبې ته تلل غواړي. الله رب العالمین زموږ ټولو تلل نصیب کړي. نو یو دا مصابه ځای د ورګرځېدو د خلکو دی، خلک ورته تلل غواړي بار بار. او دویم مطلب دا دی ځای د ثواب دی چې ډېر زیات ثواب دی. دلته دعاګانو د ذکر اذکار ثواب دی، سعی د صفا مروه ثواب دی، ثواب د بیت الله هغه ثواب دی، حج او عمره هغه ثواب دی، منځونه یو په لاک باندې حسابېږي. ډېر غټ د ثوابونو ځای دی خانه کعبه د خلکو لپاره. وایي جعلنا البیت، او کله چې جوړ کړو مونږه بیت الله مثابة للناس، ځای د ثواب دپاره د خلکو، و امنا او ځای د امن. دا خانه کعبه الله رب العالمین ډېر د امن ځای همیشه دپاره ګرځولی چې دې کې به یو داسې کس هغه چوپ شو او پټ به شو چې د چا نه به یې قتل کړو، قتل به یې چا نه کړو، قاتل به بیا به هم چا ورته سوی نه، هغه قاتل ته به چا سوی نه، خانه کعبه کې به وامنا ځای د امن. اوس هم الحمدلله هلته ډېر امن دی او د دنیا په تاریخ باندې چې نظر واچوئ نو مجموعي طور باندې په خانه کعبه کې او په حرم کې هغه ډېر امن او امان هغه تېر شوی. نور د ټولې دنیا تاریخ د جنګونو نه هغه ډک دی او دغه ځای کې مجموعي طور باندې امن اوس نن سبا هم دغه ځای کې امن دی. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، او ونیوئ ځای د ودرېدو د ابراهیم علیه السلام مصلن ځای د مونځ. عمر فاروق رضی الله عنه هغه چې کله طواف وکړو زړه کې راغله چې کاش چې مونږ دلته کې یو 2 رکعاته بیا مونځ کولې طواف نه بعد. نو دا ارمان یې وکړو او الله رب العالمین د طرف نه حکم راغلی چې مقام ابراهیم کې 2 رکعاته. نو طریقه دا ده چې کله ته طواف وکړې نو د هغې نه بعد 2 رکعاته نفل کول دا سنت دی. دا 2 رکعاته که هغې مقام ابراهیم سره کوم چې هغه ګټه ده او نن سبا یو جنګله غوندې چې دننه یې که هغې سره ځای میلاو شو خو ښه ده، که ځای هغې سره میلاو نه شو چې کوم ځای کې ته میلاو شو دا ټول ځای مقام ابراهیم حرم کې 2 رکعاته طواف ختمېدو نه بعد چې هغه چکر یې هغه ته ووهلې هغې نه بعد 2 رکعاته کول پکار او هغې کې اول رکعت کې سوره قل یا ایها الکافرون او دویم رکعت کې سورة الاخلاص قل هو الله احد دا لوستل پکار. عمر فاروق رضی الله عنه په خواهش کې ډېر آیتونه نازل شوي لکه په سورة تحریم کې هغه کومه واقعه چې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم دا ویل چې نن نه بعد به ګبین هغه نه خورم او نه وڅښم.
الله رب العالمین ته حکم نازل کړ چې ولې حلال شی په ځان باندې بندای دا تا چې قسم کړی دی د دې کفاره ادا کو حلال شی خورای استعمالوه هغه واقعیا د تاسو با په ځای باندې غواړو نو بعد ځای کې پاغه مقام کې عمر فاروق رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم بارک داوی چې کدا خذي تابعداري نه کړی الله رب العالمین باندې پیغمبر له نور خذ ورکی نور ودونه بولو واغسی آیتونه نازل دا رنګي د پردي بارک خواهش چې پردي حکم راشي او زنانا پرده کې نو دا ډېر راځي نو د پردي حکم الله نازل دا رنګي جنگ بدر د قیدیان مبارک یو خاص حکم آغا عمر فاروق نے غوښتل چې دا قیدیان قتل کړي شي د کافرو د قیدیان هغه دغه په باره کې هغه حکم هغه نازل دا رنګ دلته د مقام ابراهیم مسله ده نو آیت نازل شو دا سي بعض مقامات دي چې عمر فاروق رضی الله عنه ارمان وکړ او د الله طرفنا وحي بنازل شو او د قران آیاتونو تر قیامت هغه با لوستل کی دا د عمر فاروق رضی الله عنه یو فضیلت هم ده یو مقام او مرتبه وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل او حکم کومه ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام تا ان طهر بيتي للطائفين چې پاک صاحب ساتي صفا ستر ساتي زما کور ټول پیغمبران دي الله طرفه ته حکم شو تاسو دا کور خانه کعبه او حکم شو چې جوړه هغه یې ته خانه کعبه جوړه کړو دا ته حکم شو چې دا وو صفا ستر ساتي دلته شرک نه کیږي دلته بدعات نه کیږي دلته ګناونه نه کیږي او ورسره ظاهریم صفا ستر هغه ساتي چې دلته ګندګي وغیرہ نه نو دې ځکه مفسرین ویل چې جمعات صفائی دا فرض عمل دا جمعات صفا کول دا یو فرض عمل نو لکه مثال زمونږ د جمعات زمونږ دا فرض دي چې موږ د جمعات د صفای خیال په دې نوم کس نه مقرر کړی موږ خپل هر یو کس با د جمعات د صفای او خیال کوي چې جمعات صفا ستر وي دواړه صفا ستر ساتي بیت یا کور زمان للطائفین د پاره طواف کوونکو والعاکفین او د پاره د اعتکاف کوونکو والركع السجود د پاره د رکوع کوونکو او سجده کوونکو خانه کعبه کې سي خلک حج عمره لراشي ال طواف کوي فقال کې یو ځل حج کې فقال کې یو ځل رمضان کې اعتکاف کې او روزانه 15 وخت موزونه کیږي رکوع سجدي نو د ټول عبادت گزارو د پاره د جمعات د الله پاک کور دا صفات ستر ساتل پکار الله رب العالمین بیت یا زما کور دې صفات ستر ساتل اوس هغه حالت ذکر کوي چې الله رب العالمین ابراهیم علیه السلام طویل چې تا د خپل بال بچ په دې شاړه کې هغه آباد هغه چیراله او دا شاړه وکتل نو دعاګانې وکړې چې الله دلته خار جوړ کړي او د دې خلک چې دې طرف ته رحمت کې چې دې طرف ته کې خلک کعبه ته او دې رزق ورکړي روزي ولا ورکړي عمر کې ګوره ابراهيم عليه السلام دعا کړې و چې الله زما اولاد کې امامان جوړ کې مشران جوړ کې الله رب العالمین ورته فرمایلی چې زما دا وعده به ظالمانو ته نه رسي یعنی ستا په اولاد کې چې کوم څه خلک دي هغه نو مشران د دین جوړو نور نه ونه جوړو نو د رزق سوال چې کله ابراهيم عليه السلام کوو نو په دې کې دا خبر وکړه چې الله چا چې ایمان راوړل په الله او پر آخرت دې له رزق ورکې دې له میوه ورکې غلا ولا ورکې الله رب العالمین د دنیا په باره کې داونه وي چې نه چاله ورکوم چاله نه د دنیا د رزق الله پاک هر چاله ورکې الله رب العالمین فرمایي چې کوم کافر دی اغلبم روزي د دنیا ورکوم خو د کفر نتیجه او انجام به دای چې بیا به جهنم ته پوځي دنیا خو ولور کم خوځي به بیا جهنم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَلَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ اجْعَلْ زَمَا رَبَّا اُگَرْدَوَا هَذَا دَازَئ بَلَدًا خَارٍ شاړوا ایسو بکینو یو کورم بکینو ای الله دین خار جوړ کې نن اوچت خار دی مکی ته وګوره لوی خار جوړ شوی او څنګه خار
آمنن امن والا چې امن یې او ټول نه زیات امن چې دلته کې په ټوله دنیا وی امن او امان الله پاک هلته جوړ کړی ورزق اهله روزي ورکا اوسیدون کې د دې مکې والو د دې ځای ته من الثمرات د میوونه من هغه چاله ورکې آمنه چې ایمان راوړی منهم د دینا بالله په الله باندې والیوم الاخر او پر ورځ آخرت رزق میوي عملته کې ګوره د هر ملک قیمتي میوي چې خطا میوي هغه هلته لاړ لکه اکثر هلته تپوسو کې لکه دا امان او دا کېلې دا د کوم ځای دی پاکستان دی تو پاکستان کې عموم دا نه دي او بالکل قیمتي خطا چې هلته لاړ که چاول دي که بل څه د دنیا د ملکونو نه خطا هغه هلته هغې ځي هغه اخلي او ټول هر څه ملاوېږي هلته رزق هلته ډېر دی حالانکې شاړه ده صحرا ده شګې دي او ورته پکې پرېوانه ملاوېږي ابراهیم علیه السلام دعاګانې یې ټولې قبولې کړي الله پاک وی چاله ورکی چیز ایماندار له ورکی دا رزق د دنیا ده والله رب العالمین څه فرمای قال او فرمایل الله ومن کفر او چا چې کفر کړي ده قومتعوه نو اغلبهم فائدې د دنیا ورکم قليلا لګي ثم اضطره الى عذاب النار بیا به مجبور کوم اورابه کاغه عذاب د اورتا اور د جهنم ته بیا یعنی دنیا کې که کافر سړی دی اغلبهم غله ملاویږي غله میوه ملاویږي غله خوراک پاکو بلکې اوس چې ګوري نو کافر ته مسلمانانو نه ډیره دنیا الله ورکړي خو لیکن دا غي آخرت کې څه نشته وبئس المصير او ډیر بد ځای د ورتلو دی وګوره اوس یو بل عمل ذکر کړي دا خانه کعبه جوړول ډیر یو لوی عبادت دی لوی عبادت او داغي باوجود ابراهيم عليه السلام او اسماعیل عليه السلام دیر بد الله نه ریدل او دعاګانې به وختلې چې الله زموږ د عمل قبول کړي یعنی ریاکارینا خو اخلاص سره لګیا دي بیا هم د الله نه زاری او فریاد کوي چې الله زموږ د عمل قبول کړي نو بالکل تکبر او لوی بنه کوي چې ګنې ما ډیر منځونه وکړل یا ما ډیر عبادتونه وکړل ډیر سخاوتونه وکړل یا جماعتونه جوړ کړل تب نیک عمل ومینو د الله نه با فریاد کې الله رب العالمین او دعاګانې غواړي چې الله زموږ د اعمال قبول کړي ولې ډېر ځله خلک عملو کې هغه قبول نشي عملو کې قبول نشي لکه هغه حدیث کې راځي خلک حج لاړ شي او هلته لاسونو چتکړي دعاګانې غواړي الله ولا دعاګانې نه قبلې ځکه چې هر څه حرام دی نو عمل یوازې کول مثلا نه عمل چې وکي او بیا قبولم شي دا غټه خبره نو د الله رب العالمین نه غواړي چې الله زموږ عمل قبول وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ او کله چې چتول ابراهیم علیه السلام بنیادونه من البيت واسماعیل بیت الله واسماعیل او اسماعیل علیه السلام هم پلار او زوی دواړه لګیا دي او خانه کعبه دا یو اوچت نعمت دی چې اولاد او پلار مور او پلار اولاد دواړه په دین کې لګیاي د دین کار کې دین خدمت کې هغه نو اوس دلته ابراهيم عليه السلام هم خانه کعبه جوړي او اسماعیل عليه السلام ور سره د هغه لګټي ورکی ابراهيم عليه السلام دیوالونه جوړي او خانه کعبه تیار کړل دا اوس چې څنګه نظام تاسو دا خو اوس طرز پکې کار کوي هغه ټیم ساده دیوالونه هغه جوړ کړی شو ساده خانه کعبه من البيت و اسماعیل دا د الله دا کور جوړول یو حدیث کې دا راځي چې څوک جمعات جوړ کړي الله به جنت کې کور جوړي نو بل حدیث کې دا راځي چې د مرغې د جالي برابرم چې جمعات جوړ کړي الله ول جنت کې کور نو مرغې د جالي برابر جمعات څنګه یې خدای مطلب دا دی چې د مرغې د جالي برابر هم تاسو جمعات کې کار وکړو الله تعالی هم جنت کې کور یعنی جمعات کې سنا څه طریقې سره ځان چې دی هغه مصروف کول پکار مال لګول پکار دی خدمت کول پکار دیو جن یو لکه ګور یو آسان کار کله چې ته خبرې دی یو ځای کې جمعات جوړیږي
نو ورځه یو سیمټو بورای وړله وړه نور څه داسې چې هغې کې هغه ولري ملګري دي اوس مثال په کلو کې ستاسو ټول خپل خپلوان هغې ته چا ته ووایه لکه چې ته خبرېږي چې جومات جوړېږي چې ته نو ما ته وایه پیسې وله ولېږه وایه لکه یو بوری سیمټ دا زما طرف نه هلته وایه نو تر قیامت هغه جومات چې آباد وي هغې کې عملونه کېږي تا ته به الله ثواب راکړي ځان له څه لارې لټول پکار ځان له کوششونه پکار دي چې په څه طریقه سړی آخرت هغه جوړ شي کوم چې آباد جوماتونه دي آباد جوماتونه نو هغې کې سړی چنده ورکوي چې جومات نظام رواني ښه طریقه باندې نور چې کوم لکه خپله ستاسو 10 روپۍ 20 روپۍ وسي هغه سړی تعاون کوي یا داسې مالدار کسان ورته معلوم وي چې هغې تعاون هغه ته وایي هلکه جومات کې تعاون کوه نو دا د ځان له آخرت وي د الله دا کورونه آباد ساتل او د الله د کورونو آبادي یو دا ده چې د دې دیوالونه وغیره جوړ شي د دې صفایي سوترایي هغه خیال وساتلی شي او یو آبادی دا دی چې د الله کور کې چې د دین کار روان په دې کې استادان په دې کې امامان په دې کې خطبې په دې کې درسونه هغې نظام رواني نو دې کې خدمت کوه دې کې مال لګوه دا د الله د کور آبادی ده او دغه آبادی چې د الله د دین کار پکې کېږي دا آبادی د ظاهري آبادي نه اوچت ثواب لکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت نښې دا دي وي چې خلک به جوماتونه ښایسته کوي او یو بل به سره جوماتونو ښایسته کولو کې سیالۍ کوي چېرې زموږ جومات ډېر ښایسته دی زموږ جومات ډېر لوی دی خو لیکن هدایت به پکې نه وي یعنې د الله د دین کار عبادتونه او داسې اوس به ته کله کله وګورې یو لوی جومات وي خلک به ورته سیل لځي خو چې لمونځ ټیم شي نو یا به یو صف پکې ولاړ یا به یو صف اصل خو دا دی چې جومات آبادۍ اصل دا دی چې هغې کې خلک لمونځ وکړي که نه هغې کې ذکر اذکار وکړي د هغې کې د الله دین زده کړي نو دې دپاره کوششونه کول دا انتهایي ضروري دی ربنا اے زمونږ ربه تقبل منا قبول کړي زمونږ نه انک انت السمیع العلیم یقینا ته اورېدونکی او پوه اورېدونکی نه قبلونکی لکه مونږ دا مونځ کوو نو سمع الله لمن حمده الله واورېدل یعنې الله قبوله کړله دعا او صفتونه د هغه چا چې د الله صفتونه بیان دا د دې معنی ده سمع الله لمن حمده نو چا چې د الله صفت بیان کړو الله یې اوري ورپسې انسان وي ربنا ولک الحمد ای زموږ رب ستا دپاره صفتونه ستا دپاره حمد او بیا یو خدا شوله چې عمل دی وکړو نو د الله نه وغواړي چې الله یې قبول کړي چې الله پاک یې قبول کړي او دویم دا دی د رب العالمین نه به غواړي چې الله درته د نیکۍ توفیق راکړی دی نو چې په دې باندې دی الله همیشه وساتي دا یو بله مسله ده ګوره اول ما تاسو ته وایي کله کله انسان نیک عمل وکړي خو قبول نه شي نو د هغې د یېرې د وجې الله نه به سوال کوي چې الله قبول یې کړي دویمه دا ده کله کله انسان نیک اعمال کوي خو لیکن هغه صحیح 4 ورځې 15 ورځې یا یو میاشت او بیا خطا شي واړېږي دا څه نه منځونه پرېږدي او تلاوتونه پرېږدي اکثر تاسو داسې خلکو سره اکثر وشي نو د الله رب العالمین نه به غواړي چې الله دله استقامت درکړي ثابت قدم دې وساتي همیشه دپاره چې نیک عمل دې وجې نه بخاري کې حدیث دی چې خیر العمل ما ادوم وان قل ډېر عمل نه الله رب العالمین ته محبوب عمل غوره عمل هغه دی چې هغه همیشه چې پابندۍ سره اگر که لږي تو روزانه یو دو صفحې 3 صفحې یا یو سپاره تلاوت کوه روزانه یې کوه دا نه چې اوس مثال کله کله جذبه کې رالی او بس ټوله ورځ ناستې تلاوت کوې بله ورځ ناستې تلاوت کوې او په 3 ورځ یا په 15 شپږم ورځ یې څوک بیا دوربین کې نه ویني نو داسې اندازه کې چلېږه چې بیا په هغې قایم پاتې کېدی شي او ځان ته ډېر فکر کوه خلکو ته ډېر فکر مه کوه زمونږ خلک صحیح بعضې کسان هغې له الله توفیق ورکړي د نیک عمل مشګزاره شي مثال نو لومړي صف کې والله ولا توفیق ورکړي لومړي صف کې ناست ښه خبره ده صحیح ده د الله شکر ادا کړو خو دې څه کوي بیا دې خلک د خلکو وزیري بیا اخلي نو بیا خلکو پسې خبرې کوي پلانې موږ له نه راځي
پلانې ړومبي سب کې نه وړم اخیری سب کې پلانې لکه ته د جمعه تعزیره د پاره نه راغلی چې ځان سره دی رجسټر راوړی دی خلک تلاش کوي خپل د الله نه غواړه چې الله د استقامت درکړي او ړومبي سب کې مسکه الله نه غواړه چې الله دې همیشه په دې باندې قائم وساتي خلکو پسې مو لګیا ابراهيم عليه السلام او اسماعیل عليه السلام دعاګانې وکړلې چې الله څنګه موږ ستاسو تابعدار یو اوسه نو همیشه موږ دغه تابعدار اوسو چې همیشه موږ ستاسو تابعداري کوو ربنا اعزمونږ ربا واجعلنا مسلمین لك وګرځای موږ خپل تابعدار همیشه لپاره ومن ذریتنا وزمون د اولاد نهم امه مسلمه لك یو ډله تابعدار استا وګوره څومره مهربان دی ابراهيم عليه السلام چرته چې دعا کوي نو خپل اولاد په کې خامخا یاد مخکې اولاد یاد اوس بیا اولاد یادې الله موږ هم تابعدار همیشه تابعدار ساتي او زموږ اولاد هم تابعدار ساتي وارنا مناسکنا او قائمتا طریقې د حج زمونږه او قائمتا طریقې د دین زمونږه دین کې چې څومره عملونه دی الله داغه علم مونږ راکړي مونږ باغی باندې پوه کې لکه موس بسنګ کیږي روزه بسنګ حج بسنګ زکات بسنګ او دا عمره بسنګ دا ټول دا مناسک وتب علینا او رحمت راوګرځي په مونږ باندې انک انت التواب الرحیم یقینا ته توبه قبلون کې او رحم کوونکې به هغه دعا وکړه چې زما په دې نسل کې داسې یو پیغمبر راولي چې هغه دا کارونه کوي یعنی د اخیری پیغمبر د لپاره به دعاګانې وکړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو چې نبی علیه السلام ودا فرمایل چې د خپل نیکو ابراهیم علیه السلام دعا او د خپل او د عیسی علیه السلام زیره عیسی علیه السلام په خلکو خوشخبری ورکوله چې زه د دنیا نه لاړ شم یو بل پیغمبر به راځي او هغه به دا صفاتونه او نوم به احمد من بعد اسمه احمد نبی علیہ السلام دې نومونه یو محمد نوم احمد نوم ربنا زمون رب وبعث فيهم راولېږي پدې کې رسولا منهم رسول د دینا یعنی عربي به او بشر به انسان یتلو علیهم چې ولي پدې باندې بیانې پدې باندې آیات کستا آیاتنا د پیغمبر کار سو هغه مبلغ اعظم لوی مبلغ خلق ته د الله آیاتنا هغه رسول ويعلمهم الكتاب او چې تعلیم ورکړي د کتاب معلم اعظم لوی معلم او استاد نبی علیہ السلام فرمایي بعثت معلما زو استاد را لګل شي د استاد یو لوی مرتبه ده مقام چې څو خلق ته خودنه کوي صحیح ورته نبی علیہ السلام زو معلم یم زو استاد یم خلق ته خودنه کوي د کتاب والحکمت او د سنت یعنی مرشد اعظم ويزكيهم او پاکی بدیلرا دخل کو اخلاق خستکی یعنی مصلح اعظم دے انک انت العزیز الحکیم یقینا خاص تو غالب و حکمت والے اللہ رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي دعا کوي زما